पोथी तो ही भाव गुटके तो ही आप कथा करांगे। गुटका अखर असीं वरतन तो थोड़ा मना करते हैं भी पोथी कहीदा, क्यों गुटका कई चीज़ों को कहा जाता। सो इस करके कोशिश करो कि असीं पोथी कहीए, क्यों गुरबाणी अंदर गुटका अखर किते आया नहीं है। पोथी परमेश्वर का थान नहीं आया। पोथी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी ने, सैंचियाँ भी पोथी है, जिन्ना भी धार्मिक लिटरेचर कुछ भी आउंदा पोथी है। सो जिवें SGPC वालों जिहड़े बच्चों वास्ते भी छोटियां छापियां गई ने पोथियां, वो पोथी नंबर 1 पोथी नंबर 2 उहदे उत्ते भी पोथी इसे करके लिखिया होया। तो मूल मंत्र तक आपां ने सारा विस्तार नाल अच्छी तरह श्रवण किया है। सो सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं। सिद्धा ने बेनती की, महाराज हुण वो गुरु मनण लग पे। महाराज बड़े पहुँचे हुए ने, हरेक गल का जवाब इन्हां दे पास। सो कहण लगे, आप किरपा करके दसो सानूं परमेश्वर की प्राप्ति बारे दसो। सो प्रश्न जिहड़ा है उन्हां दी बेनती ये है कि किव सचियारा होई है। ये जिहड़ा सच की प्राप्ति वाले, मोख इच्छा की प्राप्ति वाले किवें हो सकी है। किव कूड़ा टुटा पाल, जिहड़ी कूड़ की झूठ की कंध है माया की ते परमेश्वर के विचकार, जिहड़ी अड़िक्का पाउंदी वड्डा कूड़, राजा कूड़, प्रजा कूड़, सब संसार। ये कूड़ की वट कह लो, कूड़ की कंध कह लो, ये विचकार एक पड़दा कह लो, ये महाराज किवें टुट सकता है। क्योंकि परमेश्वर के जीव अंदर इको ही थां ते बैठे ने, विचकार एक पड़दा है थोड़ा जिहा। मैनू तो उस पड़दे ज्ञान नहीं है, और महापुरुषों ने दसिया किन्ना क पड़दा है भी बड़ा बरीक। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं, पहला महाराज की शाख लै लीए। महाराज कहने, भांबीरी के पात पार दो, बिन पेखे दूर आयो। भांबीरी आ एक टिड्डा जिहा घूमदा, टिड्डियां जियां बड़े बड़े टिड्डे जे, वो काफ़ी जो अगे जाके गर्मियां च आउणगे, उन्हां दे खंभ बड़े पतले पतले होंदे, पारदर्शक। महाराज ने प्रमाण दिता कि भांबीरी के पात पर दो, बिन पेखे दूर आयो। कहते जिवें भांबीरी जिहड़ी उड्डण वाला यह टिड्डा जिहा हुंदा, इहदे खंभ जिन्ने हुंदे ने पारदर्शक जे, पड़दा रूप भी हुंदा, उड्डण का काम भी दिंदा है। इन्ना की पड़दा अपने अंदर। यही प्रमाण बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने दिता। भावें भी असीं उन्हां दी संगत नहीं कीती है। ये सारे वचन बाबा करतार सिंह जी खालसा, जिन्हां ने सारी जिंदगी उन्हां दे नाल सेवा की है, सो उन्होंने जिन्ने भी उन्होंने वचन ने कला 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 इन्ने समय में सुनाते ही रहे, सुनाते ही रहे। प्याज है, प्याज आप छिलते हैं, प्याज के उत्ते मोटा छिलका, फिर एक बरीक जिहा छिलका हुंदा प्याज के उपर। इन्ना क पड़दा कहते साडे अंदर है, ब्रह्म दे ते जीव दे विचकार इन्ना ही पड़दा। इसे पड़दे नूं जिहड़ा पासे करना ही अपने लिए औखा होया पिया। क्यों? क्योंकि वो पड़दा है, किसी ऑपरेशन नाल नहीं उन्होंने खोल सकते आपां। किसी ये शरीर फिक्का ही रहिंदा। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, दुबार तो फिर आरंभ कर लैने हैं। सो महाराज ने पूछ लिया कि परमेश्वर की प्राप्ति किवें होवे, वो पड़दा किवें टुटे, की यह पवित्रता रखी जा सकती तां टुटदा है, जां मौनी रहण नाल प्राप्ति छेती हुंदी है, जां बई वरत रखण नाल जां भुखे रहण नाल प्राप्ति हुंदी है, जां हज़ारां किताबां दीयां लखां सियाणपां प्राप्त कर लईए तां छेती प्राप्ति हुंदी है। सो इन्हां चों सौखा तरीका दसो किहड़ा परमेश्वर की प्राप्ति दा। सो महाराज कहन लगे, शरीर की जिहड़ी पवित्रता है एक, दूसरी है मन की। शरीर की जिहड़ी पवित्रता है वो कदे हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर जिहड़ा हमेशा अपवित्र ही रहिंदा है।
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਨ ਕਦੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ, ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੁੜਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਦਿਕ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁੱਧ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਧੋਈ ਜਾਓ, ਧੋਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਲ ਪਾਈ ਜਾਓ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੰਤ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ, ਨਹਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਤਾ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਂਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ 101 ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ 101 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਂਜਿਆ, 101 ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਚਕਾਰੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ। ਲਓ ਇਹ 101 ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 101 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੋ ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ। ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਸੋਚ ਅੱਚੇ ਦਲਾਈਆਂ ਚੈ, ਸੋਚੈ, ਇਹੀ ਬਸ ਸੰਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇ ਅਤੇ ਚੈ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਲਖਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਖਵਾਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
गुरबाणी दी उदों कहणगे लखवार, जे सोची लख वार, लखां वारी जे पवित्रता कर लो तो पवित्रता नहीं रहिंदी। चुप है, चुप ना हो बई। कोई हुण मौनी बन के बैठ जाता भी मैं चुप करके बैठना, बोलना नहीं, पर अचानक जे लाए रहा लिवतार, जे तेल धारा बस ऐं चुप करके समाधि ला के बैठा रहे, फिर भी चुप नहीं हुंदा वो बंदा। कदे ना कदे सुत्ता उठ के बोल पैंदा, किवें ना किवें गलती नाल बोल पैंदा, बोलिया जांदा। महाराज कहने मौन कितना क रख लोगे तुसीं? मौन तां खंडन हो जाता। ये तां गूंगा बंदा ही है जिहड़ा बोल नहीं सकता, ਉਹੀ चुप रह सकता जिहदी जबान चंगी भली काम करदी। महाराज 10वें पातशाह कोल एक मौनी सी, पखंडी सी, वो आ गया महाराज कोल। इन्नी संगत बैठी भरी, महाराज कोल आके मत्था टेकिया, खड़ा होया, एक लई फिरदा नाल पत्थर जिहा सलेट वांगू, ਉਹਦੇ ਤੇ लिख लिख के महाराज ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ मैं मौनी हाँ। सो महाराज कहते बड़ी खुशी की गल है भाई, संत आए ने, मौनी ने। एक सिख ਨੂੰ बुला के कहते उरे आ भाई, इन्हां महापुरुषों ਨੂੰ घर लै जा, इन्हां ਨੂੰ अच्छी सेवा खातर करी, अच्छा पूरी कचौरी कड़ा प्रसाद बना, खीर बना, ते चंगियां चंगियां चीज़ां शिकार पाच, फिर 11 रुपये भेटा भी करनी है। 7 वचन महाराज, चलो बाबा जी चलो थोनू अज भोजन छकाउने आ। बाबा जी तुर पे। महाराज सिख नूं कहंदे उरे आ, ने जो होया दे दी, कोई लोड़ नहीं, आपां तैनूं परखना ही है। उहनूं घर लै गए, जाके बिठाता, बोरी विछाती, बोरी विछाई। हुण सिख दे घरे मक्की दीयां रोटियां बणीआं होईआं, मक्की दीयां रोटियां लिया के हत्थ ते 2 रखीआं, उत्ते रखिआ डेलियां दा अचार, वो रुड़दा फिरे सारा ही इधर उधर नूं। वो अंदर पानी लैन गया, वो धर सुट के रोटियां भज गया। जाके भरी सभा विच महाराज सामने कहंदा, क्या भेजा है हमको? वहाँ ना पूरी, ना कचौरी, ना खीर, ना कड़ा, कुछ भी नहीं मिला है। क्या आपका सिख है हमारा इतना निरादर कर दिया है? महाराज उच्ची उच्ची हंस पे, सारी भी संगत हंस पी। महाराज कहने मौनी जी थोड़ा मौन कहाँ गया? वो कहंदा मैं तो बोल पड़ा। महाराज कहने बस आही मौन है तेरे को? कहने लोगों ने एवं दिखाते सलेट ते लिख लिख। कहने जब सलेट ते लिखदा उदों नहीं बोलिया जाता, वो भी तो बोली हो जाती, अंदर तो बोलता ही है ना। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी कहने इउं चुप रहण नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है, ये परमेश्वर का विरोध है। जब उन्हें जुबान दी है तो फिर आप जबान बंदी करके परमेश्वर का विरोध कर भी तू सानू रब ने जबान क्यों दी, ये तो वह विरोध हो गया। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं भुखिया भुख ना उतरी। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪੁਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆ ਗਈ, एक देवतियां दीयां पुरियां, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी आदि स्वर्गपुरी के पदार्थ दे दिए। सारे पदार्थ भी जे दे दिए भुखे बंदे नूं, ओहदी भुख नहीं उतरदी। किवें? जिवें शिव जी ने 4 मोमबत्तियां दित्तियां बंदे नूं, 3 थावां ते भी चौथे पासे ना जाई। वो तो उन्हें जान के कहा सी भी बंदे नूं लालच हुंदा, जरूर जाऊगा। पहली मोमबत्ती लैके गया, जिथे बुझ गई उत्थों थां पड़दा, उत्थों निकल आए पैसे। दूजी थां तो फिर होर पदार्थ निकलिया वधिया, चांदी निकलिया, फिर सोना निकलिया। कहना चौथी थां ते जे जाऊँगा तो उत्थों मैनूं मेरा ख्याल हीरे मिलणगे। जदों चौथी थां जाके पटिया, थल्ले भोरा जा निकलिया, थल्ले पौड़ियां उतर गया, अगे बंदा शतीर दे थल्ले सिर दे के खड़ा। कहना बई तू इत्थे खड़ा, इन्ने तो इत्थे समान आ, समान पिया। कहना समान तो ठीक है, चाबी मेरे कोल आ, पर मैं शतीर दे थल्ले आ। जे चाबी दे लैनी आ तो शतीर थल्ले माड़ा छड़ता सही, साह तो सौखा आवे मैनूं। फिर उन्हें अपना सिर दे लिया थल्ले, उहदे सिर देण दे नाल वो पौड़ियां चढ़ के बाहर निकलण लग्या। कहना चाबी, कहना हुण चाबी तो उही दऊगा जिहड़ा तेरे नाल वध लालची आऊगा। तृष्णालू बंदा है। तृष्णा जिहड़ी आ ना, ये तृष्णा दी भुख नहीं उतरदी।
तृष्णा बिरले ही की बुझी हुई, कोट जोरे लाख करोरे मन न होरे, परै परा ही को लुझी है सहस खट्टे, लख का उठतावै तृप्त न आवै, माया पाछै पावै, अनक भोग विखिया के करै नह तृप्तावै, खप खप मरै, खप खप के मर जांदा। इस करके महाराज कहते भुखिया बंदियां दी भुख नहीं उतरती, भावें उन्हां नूं सारा कुछ दे दिओ। रावण नूं सब पदार्थ मिल गए, फिर स्वर्गां नूं पौड़ी लाउण लग पिया, मैं स्वर्गां नूं जाना। सो महाराज कहते ये जिहड़ी तृष्णा की भुख है, इहदा कोई अंत नहीं है। सब कुछ प्राप्त करके भी बंदा भुखे दा भुखा ही रहिंदा। इस करके पहला बाहरों बाहरों समझा दईए, सहस सियाणपा लख होए तां इक ना चलै नाल। ये बहुता ही साहस नहीं कहना, उत्ते अदक लग जानी है। इन्ना भी नहीं अपने उत्ते भी बहुता डंडा सिर ते मार रखे भी साहस कहो इनू। सहस का ही वाचक है, सहस सियाणपा लख। ये जिहड़ा होहे अखर है, ये थोड़ा भेद है। जे आपां होहे कहने हाहे नूं ला लगदी है, जे कहने हो तां औंकड़ लग जांदा हाहे। आपां लाउणी सिहारी। पिछले जिहड़े ने वो ज़्यादा होहे कही जाते हैं, वो ला लाई जाती है। जिहड़े हुण दे नवें आए ने वो कहते हो, वो फिर औंकड़ लग जाता। हुण दोनों की निवृत्ति किवें करिए? दोनों की निवृत्ति इस तरीके नाल कर लईए भी हाहे का जिहड़ा होड़ा है, होड़ा लंबी आवाज़ दिंदा, सिहारी दिंदी छोटी आवाज़। औंकड़ की आवाज़ बिल्कुल छोटी है, दुलैंकड़ियां की आवाज़ वड्डी है, सिहारी की आवाज़ छोटी है, बिहारी की आवाज़ बहुत वड्डी लंबी, जिन्नी मर्जी कर लो। होड़ा लंबी आवाज़ दिंदा, कनौड़ा घट आवाज़ दिंदा। लां की आवाज़ लंबी है, दुलाइयां की आवाज़ छोटी। लघु ते दीर्घ दो अखर हुंदे ने। ये लघु अखर छोटियां नूं कहंदे, दीर्घ लंबी आवाज़ नूं कहंदे। जिथे लघु ते दीर्घ का मिलाप हुंदा, उहनूं बड़े ढंग नाल बोलना पैंदा। हुण ये हाहे दा होड़ा जिन्ना इहनूं लम्मा बोल सकदा है, लम्मा ही बोल दिओ। जिवें आपां वाहेगुरू कहने आ ना, उत्थे भी यही दस्सिया जी ना, वावे दा कन्ना जिन्ना मर्जी लमका के बोल दिओ, ते हाहे दी सियारी छेती होई चुकी जानी अपने आप ही। इस करके जिवें आपां कहने वाहे, हे छेती बोलिया जाता। लम्मा कर दो वावे दे कन्ने नूं, जिन्ना दीर्घ अखर नूं जिन्ना लम्मा करांगे वो दूजी सियारी अपने आप ही बोली जानी है। इत्थे भी सहस सियाणपा लख होए, हो लम्मा कर लो, हाए की सियारी अपने आप ही बोल जाती है, उन्होंने कहण की लोड़ नहीं पैंदी। होए तां ये तत्ते नूं कन्ना है नहीं, मुक्ता है इत्थे। इत्थे बहुत सारे प्रेमी बोलते तां इक ना चलै नाल, सहस सियाणपा लख होए तां इक ना चलै नाल। नाल नहीं चलती एक भी सियाणप, जिन्नियां मर्जी सियाणपां होण बंदे दे कोले। सहस तो भाव हज़ारां सियाणपां, लखां सियाणपां होण। ये इउं लाउंदे ने अर्थ जिवें हज़ारां पुस्तकां विच लखां सियाणपां दीयां गल्लां पढ़ीए, लाइब्रेरी पढ़ पढ़ के मुका दईए, सारी सियाणपां वरत लईए, पर मरण वेले एक भी सियाणप बंदे नूं काम नहीं दिंदी। अफलातू जिवें होया, अफलातू नूं पता लग गया हुण थोड़े दिन मरना है। बड़ा सियाणा सी, वो बहुत सियाणा आदमी सी। अफलातू ने अपने वर्गे 45 बुत बना लए, बिल्कुल पता नहीं सी लगता अफलातू खड़ा कि जब बुत खड़े ने, इन्ना सियाणा आदमी सी। वो लम्मे पा लए। जिदन मौत ने आउणा सी भी अज मैं मरना है, वो उन्हां विच लम्मा पै गया। ओहे जे कपड़े पाते, 45 बुत 46वां आप। जमदूत लैण आए तो जमदूत भी भुलेखा खा गए। ये तो खा ही जाते, खैर तो आम भी खा जाते। इन्हों ने एड्रैस जे दिता हुंदा भी, स्लिप मिली हुंदी भी आ घर आ नंबर है। वो आके उलझ जे गए, उत्थे धर्मराजे कोल वापस गए, कहण भी उत्थे तो पछाण च ही नहीं आउंदा, वो 46 अफलातू पए लम्मे। धर्मराजा हस पिया, कहंदा वो सियाणा बनदा। कहंदे मौत अगे सियाणप नहीं चलदी, तुसीं जाओ हुण जाके आओ कहना भी आ पहली मूर्ति नूं कहो ये किड्डी सोहणी बनाई, कमाल है। दूसरी उस तो भी साफ सुथरी, तीसरी चौथी पंजवीं आओ कहने भी बड़ी सोह। पहला तुसीं 5 मूर्तियां 6 की उपमा कर दिओ बहुत ज़्यादा, उस तो बाद 7वीं मूर्ति जाके नुक्स कर दिओ,
ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 7ਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। 46ਵਾਂ ਫਲਾਤੂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਠ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਲੇ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਪੋਥੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਣਾ ਔਂਕੜ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਪ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਬਣ ਮਲੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾ ਪੰਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੌੜੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਰੋ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜੀਰੋ ਹੈ ਇਹ, ਏਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਲੂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਭਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੇਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਬਕਾਉਣਾ, ਚੁੱਪ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਨ ਪੁਣੇ ਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ,
ਜੇ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਾਧੀ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤੀ ਹਿਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ। ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੋਨੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਖਿੰਡਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਖਿੰਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਖਿੰਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਇਹ ਬੰਨਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਐ ਬੰਨਣਾ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਬੰਨਾ ਕਹੀਏ, ਬੰਨਾ ਵੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ, ਬੰਨਾ ਬਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਾ ਅੱਖਰ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਬੰਨਾ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਹ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵੀ ਕਦ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਆ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਪਾਰਸਨਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਚੀਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ